नमस्कार सांगने आपण समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा इति जीव शाशुघर भाग 3 पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। से माने तांको मिशन आरंभ करिवे दिन ठारू अधिक सेमानक रातिरे चल प्रचल। तू व्यस्त हो ना ज्योति, मु तो सांगरे अछि। से दिन जेतेबेले तू ताकू नहीं चली जाइथिलु मु तो ऊपर बहुत रागिथिली। हेले अजित भाई से भरमु हाथ इति को टेकी देवा कथा शुणी मो देहरे निया लगी जाइतिला। गोटिए भौणी को हराई सारिया परे आउ गोटिए भौणी को दरकार पड़िले आमे भरमु नारे पुलिस एतला देबा। काली मोर सांग दुई जण आसुछंती, तू व्यस्त हो ना। मलय कथारे ज्योति मनरे साहस हला। मौसा मौसा कुआडे गल? सकाळु सकाळु निद मलमल आखिरे डाक पकैला इति। कला रंगर पर्सटे टीण बाक्स उपरे थुआ होईची। ऊपर जरी दे इतिर साड़ी पिंधा फटोटा जल जल होई दिसुची। ज्योति तू एठिकी केमिति आसिलु? आउ मैजिक भली कुआडे उभेई गलु? पर्सटा को छाती रे जाकी धरी कोली बिछोली होई कांदुथुला इति। बाबू घर गाई दुहिबाकू जाई फेरी आसीथिबा मौसा तोली धरिले इति को। अरे कौन एमिति होईगला? तू एमिति तले मथा पिटी कांदुचु काहींकी? मु बेपारु आसिला बेलकू तू सोईथिलु, तते आउ निदरु न उठई मु बाबू घर गाई दुहिबाकू चलीगली। कह माँ कौन किछि खराब स्वप्न देखिलु कि? इतिर मुह सारा केश को सजाड़ी दे मौसा पचारि चलीथिले। इति निजको संभाली पारु नथुला। कोह उठेई तुहाकू तुहा कांदुथुला। मौसा कहले ठीक अछि माँ, तो मन शांति हेबा जाए तू आखिरु से लुह गुड़ा बुहाई दे, हुए तो मन शांत होई जिवो। निज ऊपर को आउजेई दे इति को पाखरे बसी रहिथिले मौसा। बीती जाइथिला अनेक समय, लुह तो थमी जाइथिला। हेले मौसा को पर्सटा देखे किछि पचारिया बेले कई कई कांदिला इति। मौसा निरेखी चाहिए थरे फटो को आउ थरे इतिर मुह को। ता माने ए तो फटो? हेले राति 4टा बेले से दुई युवक मो पाखरु चा पीवा बेले टूल उपरे बसिथिले। अनेक समय बसी रहिबा परे से जेतेबेले चली गले मु देखिली ए पर्सटा थुआ होईची। ठेला छाड़ी खंडे बाट जाए तांकू खोजी गली, हेले केउठी न थिले से माने। भोरु भोरु आसिला बेले मध्य मो आखि से दुही को खोजुथुला। बिचरा पैसा पत्र दरकारी जिनिस कौन थिबो भाभी मु सांगरे नहीं आसिली। हुए तो पर्स खोजी खोजी से माने काली पाहांतारे मो पाखकू आसी पारंती एया भाभी। हेले बुझी पालिनी तो फटो ए युवक मानकू पाखकू केमिति आसिला? से दिन तो पछरे पड़िथिबा से आउ गुंडा बदमाश नुहे तो? अरे हाँ माँ, सेथिरे तो जणे मुहरे गामुछा गुड़ेई रखिथिला। बाहर को ता चेहरा सामान्य भी दृश्यमान हेउनथिला। हाथ ठारी नाही कहूतुला इति। ता पाटीर भाषा सबू जेमिति पवन रे मिलई जाउथुला। किछि कहिबाकू चाही कहि पारु नथिला। से मुंड गोलमालिया होई जाउथुला। किछि बुझी पारु नथिला इति। ता माने ज्योति एठी एई भुवनेश्वर अछि आउ से भी मते खोजुची? नाई नाई, मन को पाप छुची। से दिनर से बदमाश लोक गुड़ाक ज्योति को लुचेई रखी ज्योति पर्स फटो देखाई मते आउ खोजु नाहंती तो। हेले मौसांक पाखरे आसी बसिबा चा पीबा। मौसा से दुई जण तुमको केमिति लागुथिले? साधा सीधा ना गुंडा बदमाश? तांको भितरर कथाबार्ता किपरि थिला? जनकर चेहरा तो माँ बिल्कुल ढंका होई जाइथिला। आर जनक साधारण पैंट सार्ट पिंधिथिला। से माने जेते समय रहिले बिल्कुल नीरव थिले। ता छड़ा केते लोक तो आसुछंती मु एते नजर करि पाली नाही। हौ जिए भी होई थाउ, से आजी पुणी निश्चय आसीबो। तू व्यस्त होनी मौसा, मु आजी तुम सांगरे जीवी। बिहलित होई कहिला इति। तू आसीछु माँ? अजी रे हे देखे मो झिया आसीची। एते दिन धरी तू कोउठी केमिति थिलु लो? मु जानिथिली ज्योति ही तते खोजी पाइबो। तू जानिछु से भरमु कुआडे पिलाटाकू मरणात्मक माड़ मारिथिले लो। हेले कुताम चंडी ताकू घंट घोड़े रखिले लो। तू व्यस्त हो ना, तो भाई भी मने मने भारी कांदुछिलो। खाली भाउज को डरी सिना मुह खोलुनी। रागरे भूलटा तो करि देइछि, करिबो आउ कौन? भो भो होई कांदी बिनोदिनी को कुंढेई पकेला इति। बोऊ मोर भूल होइछिलो, मु आउ तते छाड़ी कुआडे जीबिनी। भाई को कहि दे मु ज्योति को आउ बाहा हेबिनी, किंबा आउ केउठी काहाकू भी बाहा हेबिनी। भाउज मते ए घरु तड़ी दियनी भाउज। मु ए घर सारा काम करिबी। तुमे जहा कहिबो ताहा करिबी, हेले मते ए घरे रहिबाकू दियो भाउज। अजी रे अजी, तू देखुचु तो तो भौणी केमिति विकल होई कांदुछि। ताकू आउ दंड देनी रे। तू परा ताकू एते भल पाउथुलु। ने ताकू तो कोलकुरे ने अजी।
ତୋର ଏ ବୋଉ ତୋତେ ଆଜି କାନି ପାତି ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ। ଦେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେ। ତୁ ସିନା ଛୋଟ ଜାତି କହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ଦେଖେ ସେ କେମିତି ତୋ ଭଉଣୀକୁ ସକୁଶଳ ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ଏ ବୁଢ଼ୀ ଦିନଟାରେ ସପନ ଦେଖି ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ବାଉଳି ହେଉଛି। ହଁ ହବନି କେମିତି? ବସି ବସି ଖାଇବାଟା ଯେ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ତମକୁ ଶୁଭୁଛି? ଆଶା ଦେଖିବ ବୋଉ ତୁମର ସପନରେ ସେ ଅଜାତି ଟୋକାର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତି ବାହୁନି ହେଉଛି। ବନ୍ଦ କର ରିନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ତୁମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନା। ଦେଖୁଛ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବୋଉର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି। ସେଥିରେ ତାକୁ ଏମିତି କଠିନ କଥା କହିବାକୁ ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଓହୋ ଲୋ ମୋ ଲାଜ କୋଉଠି ରଖିବି। ଭଉଣୀ ଅଜାତିଟା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ଯେ ତୁମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଲାଜ ଶର୍ମ ମାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲି ଯେ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ? ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଟିରେ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ବାୟାଣୀକୁ ମୁଁ ସପନରେ ଦେଖିଥିଲି। କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଲୋ ମା। ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଥିଲା ସେ। ହେଲେ ମୋ ବୋହୂ ରୀନାର ପଥର ଛାତି। ରୀନା ମୋ ଝିଅକୁ କେତେ କଥା ନ କହୁଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିକୁ ନେଇ ମଳୟ ଯାଇଥିଲା ଭାରି ମନ ହେଉଛି ମୀନା ପାଖକୁ କ'ଣଟିଏ ଭଲମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝି ଆସିବାକୁ। ହେଲେ ବୋହୂ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅଜି ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଲୋ ମା। କେଜାଣି କାହିଁକି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲି। ହେ ମା ମୋ ଝିଅ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ମା। ବିନୋଦିନୀ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଥରେ ଢୋ ଢୋ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଚାଲିଥିଲେ। ଏମିତି ଅବୁଝା ହଅନି ରେ ମା। ମୋ କଥା ମାନେ। ମୋର ରାତି ଅଧିଆ ବେପାର। ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଠେଲା ଲଗେଇଲେ ଲୋକ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବେପାରୀମାନେ ତ ମୋ ଚା ନ ପିଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ଛଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ରାତିର ସେଇ ଶେଷ ପହରରେ ମଦୁଆ ମାଡ଼ୁଆଙ୍କ ନାଟ। ରାତି ସାରା ଏଠି ସେଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚୋରି ଡକାୟତି କରି ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇ ଟଳି ଟଳି ଫେରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋର କେହି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ଯିବାଟା ଜମା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଇତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ କହୁଥିଲେ ମଉସା। ଓହୋ ଜ୍ୟୋତି, ସାମାନ୍ୟ ପର୍ସଟିଏ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିଲେ ହେବ? ହଜିଲା ତ ହଜିଲା, କ'ଣ ହୋଇଗଲା ସେଇଠୁ? କେତେ ଏମିତି ପଇସା ରଖିଥିଲୁ ସେଥିରେ? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହ, ଇତିଠାରୁ କ'ଣ ତୋ ପର୍ସଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆଖିର ଲୁହଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ସାର୍ଟରେ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ମଳୟ ଭାଇ। ସେଥିରେ ମୋର କେତେ ଯେ ସ୍ମୃତି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିଲା ତା'ର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଭାଇ ସେମିତି କଥା କୁହନି। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଇତିର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ରାତି ପାହିଲେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବା। କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ସେଥିରେ ମୋ ପିଲାଦିନର ଅପସାର ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ଇତିର ଫଟୋ। କୁହ ଭାଇ କେମିତି ଭୁଲିବି? କେଉଁଠି ଖୋଜିବି ମୋ ଇତିକୁ? କେମିତି ପାଇବି ତାକୁ? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି ଭାଇ। କହୁ କହୁ ଅଥୟ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ମଳୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଥିଲା। କେତେବେଳୁ ମଉସା ଉଠି ଚାଲିଗଲେଣି। ସେଇଠି ସେମିତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଛି ଇତି। ତା ମନ କହୁଛି ଜ୍ୟୋତି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠି କୋଉଠି ତା ଆଖପାଖରେ ଅଛି। ପର୍ସ ଭିତରଟା ସତେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ବାସି ଉଠୁଛି। ଛାତି ଭିତରର କୋହଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି। ମଉସା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ସେ ବାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନିରାପଦ ଏଇଆ ବାବୁଘର। ବିଶାଳକାୟ ପଥର ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଏକ ଟିଣ ଛପର ଘର ମଉସାଙ୍କର। ଆଖି ପାଉନଥିବା ଫାଟକ ଡେଇଁ ପଛପଟେ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ନଜର ପକାଇବା ହେଉଛି ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ବହୁତ ଥର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମଉସା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ସେହି ବଖୁରିକିଆ ଘରେ ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ରହେ ଜ୍ୟୋତି। ସୁନା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ତା'ର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ଏକ ଆପଣାପଣର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଇତି। ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ଇସ୍ପିତ ପୁରୁଷ, ଯାହାକୁ ସେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସେଦିନ ଅଲଗା ହେବାର କଠୋର ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ମର୍ମାହତ କରୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ପାଖରେ ପାଇବା ଓ ହାତରେ ଛୁଇଁବା ତା ପାଇଁ ଅନାହତ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଥିଲା, ସେ ଆଜି ତା ପାଖରେ ଅତି ନିକଟରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଇତି। ପାଗଳୀ ପ୍ରାୟ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଏଇ ଧନ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଏକା ତୋତେ ଝୁରି ହେଉଛି। ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ତୋ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଲୋ। ସେଦିନ ତ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରି ମାରି ବେହୋସ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲି ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋତେ କେବଳ ତୋ ମୁହଁ ହିଁ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ମୋର ମୋ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦିନେ ତୁ ମୋତେ ମିଳିବୁ ଏ କଥା ମୋ ମନ କହୁଥିଲା। ଲୁହର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା କୋହ ନଦୀ ମୁହାଣ ମୁହଁରୁ।
ତୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ଜ୍ୟୋତିର ଛାତି ଉପରେ ଲୋଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଇତି। ଏତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ କେତେଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧାଧାରୀ ବଳିଷ୍ଠ ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। କେତେଜଣ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଇତିକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ଉଠି ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ଆସୁ କବାଟରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଇତି। ଦୁଇ ହାତରେ ଜୋର ଜୋରରେ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାର ବୁକୁ ଫଟା କାନ୍ଦ ସବୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ଦିନର ଆକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଜ୍ୟୋତି, ମୋ ଧନ, ମୋ ଜୀବନ, ଆମେ କି ଦୋଷ କରିଛୁ? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତୁମେମାନେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ସାଥୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଇତି। ଆରେ ମା, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦିନଟାରେ ଏମିତି କି ସପନ ଦେଖିଲୁ ଯେ କାନ୍ଥଟାରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲିଗଲାଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଉତୁରି ପଡ଼ିଛି। ଇତିକୁ ତୋଳି ଧରି ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଦଉ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ମଉସା। ଜ୍ୟୋତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ମଉସା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏବେ ଏଇଠି ଥିଲୁ, କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସେ କହୁଥିଲା ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ, ହେଲେ ସେ ଚୋରଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଥିଲେ କେଜାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ମୋ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ଜାଣିନି ମଉସା, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମଉସାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଇତି। କ'ଣ କହି ଝିଅଟାକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେବେ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲେ ମଉସା। ବାପ ଭଳି ନିଜ ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ଇତିକୁ। କେହି ଜଣେ ମା'କୁ ଡାହାଣୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ। ଏ କଥା ସତ ନ ହୋଇଥିଲେ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଜ୍ୟୋତି ସାଙ୍ଗରେ ମଳ ଇତିକୁ ଖୋଜି ଯିବାର 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମନଟା ଓଇଲି ଡାଉଲି ହେଉଛି, କୋଉଥିରେ ମନ ଲାଗୁନି। ଖାଇବା, ବସିବା, ଶୋଇବା ସବୁ ଯେମିତି ବିଷ ଲାଗୁଛି। ରୀନାକୁ ଡରି ନଣନ୍ଦ ମୀନା ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଚକୁଳି ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଣି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ରୀନା ତାକୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ କରି କେତେ କଥା କହିଗଲା। ମନ ମାରି ଚାଲିଗଲେ ବିଚାରୀ ଯେତେ ହେଲେ ଏ ଘରର ଝିଅ ମୀନା। ଆଜି ତା ଭାଇ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ମନ ଆଉ ଥୟ ଧରିଲା ନାହିଁ। ପୁଅ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୁଚି କରି ଚାଲି ଆସିଲି। କହୁ କହୁ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ମୀନା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ଘର ଭିତରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ଅସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧୁଥିଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା'ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚୋରଣୀ ସାଜନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ ମୋର ଆଜି ଥିଲେ ଭାଉଜ ଏତେ ହିନିମାନି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ରୀନାର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଭାଉଜ ବୋଲି ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବା ଚାରା ଅଛି? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମନରେ କେତେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, ହେଲେ ଝିଅଟା ବି ଶେଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ଏମିତି ନୀରବ ରହିଲୁ? ମଳ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ମୀନା। କ'ଣ କହିବ ସେ? ସକାଳେ ଆଜି ମଳୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଇତିର କୌଣସି ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ହେଲେ ଏ କଥା କ'ଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭାଉଜ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁରୁକି ହସି ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ମୁଁ ପରା ସଞ୍ଜରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଖୁସି ଖବର ଅଛି ଭାଉଜ, ଇତିର ଠିକଣା ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଭଲରେ ଅଛି। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଇତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କାରଣ ଏତେ ତରତର ହେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଇପାରେ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବିନୋଦିନୀ। ହେ ଅନନ୍ତ ଗୋସାଇଁ, ତୁମେ ଏକା ଭରସା। ମୀନା ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଲେ, ମା ଲୋ, ଭଲ ଖବରଟିଏ ଦେଲ। ରାତିରେ ପରା ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନି। ଖାଲି ମୋ ବାୟାଣୀଟା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଯାହା ହଉ, ମୋ ମନ ହାଲକା କରିଦେଲ। ହଉ ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଖରାବେଳଟାରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି କେମିତି ଚାଲିଯିବ? କିଛି ଭଲମନ୍ଦ ଟିକେ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ସେ ରୀନା ଯୋଉ ଭଳିଆ କୁହ ନା। ହେଉ ତୁମେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭାତ, ଝୋଳ ସହିତ ମାଛ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣି ମୀନା ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଇଲୋ ମା, ମୁଁ ଜମା ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ କଥା ବୁଝିଲି, ସେଇଥିରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ସେ ରୀନା ଯଦି ଉଠି ପଡ଼ିବ ମୋ ଜୀବନ ଖାଇବ ଲୋ। ହଉ ତମେ ଆଁ କଲ, ମୁଁ 2 ପାଟି ଦିଏଁ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲଣି। ମୀନା ଜୋର କରି ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ କଣ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ମାଛ 2 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ମୀନାକୁ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ବିନୋଦିନୀ କହିଲେ, ନଣନ୍ଦ ରୂପରେ ଠାକୁର ମୋ ମା'କୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା। ମନ ପେଟ ସବୁ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। କୈଳାସ କହିଲେ, ଚାଲ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଁ ଅଧରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ଡରି ଡରି ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେଲେ ବିନୋଦିନୀ। ଯାହା ହେଉ, ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପଶିଲା।
କାରଣ ପୁଅ ବୋହୂ ଏଯାଏଁ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସବୁ ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ଅକୁହା ବ୍ୟଥା ଓ ବେଦନାରେ ମନଟା ଅଥୟ ହେଉଥିଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ତା ଚାରିପାଖର ପୃଥିବୀଟା ତାକୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହି ଜ୍ୟୋତିବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ? ମଉସାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ଆଜି ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ଯଦି ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିର ପର୍ସ, ତେବେ ମନ କହୁଛି ସେ ଆଜି ରାତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଆଉ କାହାର ଚାଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ହୁସିଆରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମଉସା ବି ତା ଯିବା ବିଷୟରେ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ନ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ କେବେ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହାତ ଉପରେ ହାତ ବାନ୍ଧି କେତେ ଦିନ ବା ସେ ଆଉ ବସି ରହିବ? ମନ ଭିତରେ ମନ କଥା ଚାପି ରଖି ରାତିର ଶେଷ ପହରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା ଇତି। ରାତି 3ଟା। ମଉସା ଉଠିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡବା ଡୁବି ସଜେଇ ଚା ଠେଲାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଭିତରୁ ଶିକୁଳି ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ କହି ମଉସା ଚାଲିଗଲେ। ମିଛରେ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରି ଶେଯରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଇତି ଉଠି ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁ ଯାଏ ଗାମୁଛାରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ନେଇ ତାଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ମଉସା ଯାଇ ତାଙ୍କର ଠେଲା ଲଗାଇଲେ। ଦୂରରେ ଥାଇ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ନଜର ପକେଇଲା ଇତି। କାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ରହି ରହି ପାଦଚଲା ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଛି। ମଉସା ଷ୍ଟୋଭ ଲଗେଇ ଚା ବସେଇଲେ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସି ଚା ପିଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେଣି। ଏକ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଲୁଚି ଏପଟ ସେପଟ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ। ଏତିକିବେଳେ ପଛରୁ କାହାରି କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଇତି। କିଏ ତୁ? ଏଠି କାହିଁକି ଏମିତି ଲୁଚିଛୁ? ଚମକି ପଡ଼ି ବୁଲି ଚାହିଁଲା ଇତି। ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ, ମୁହଁରେ ଅଣ୍ଟିଏ ପାଉଡର ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି। ଇତିର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଭୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଶୁଥିଲା। ସେ କିଛି ନ କହି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଭରମୂର ଲୋକ ଆଉ ରୂପ ବଦଳେଇ ବୁଲୁନି ତ? ନହେଲେ ପୁରୁଷଟା ଯାତ୍ରା କଲା ଭଳି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁହଁକୁ ଧଳା କରି ତାର ଟାଁସିଆ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଇତି ପୁରୁଷର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ହାଲ ଢିପ ନ ମାନି ଧାଇଁଥିଲା ଇତି। ଆଉ ପଛରେ ସେ ବହୁରୂପୀ ଜଣକ। ଶୁଣ ଯୁବତୀ, ସେଇଠି ରହିଯା, ଆଗକୁ ବିପଦ। ତୁ ଯଦି ଧନ୍ଦା ଖୋଜୁଥାଉ, ତେବେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ 2 ପଇସା ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦେବି। ଆ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ସବୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଇତିକୁ। ସେ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହାହଉ ଗୋଟେ ଗଳି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏଁ କୁଞ୍ଚି କାଞ୍ଜି ହେଇ ବସି ରହିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଦିନଠୁ ଆହୁରି ସଫା ଦିଶୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ କେଉଁଠି ଲୁଚିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଦିନ ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ। ତଥାପି ଅନେକ ବେଳ ଯାଏଁ ଲୁଚି ବସିଲା। ଆଗ ପଛ ଚାହିଁଲା, କେହି କୁଆଡ଼େ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ ବହୁରୂପୀ ଜଣକ ତାକୁ ନ ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଥର ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ସେ। ଚାରିପଟକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଦୁଇ ପଟରେ ବିରାଟ ବିରାଟ କୋଠା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସତେକି ବାଦଲକୁ ଛୁଇଁବେ ଛୁଇଁବେ ହେଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଟିଭି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ସବୁ ଦେଖିଥିଲା। ହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଏ କୋଠା ବହୁ ତଳ ପ୍ରାସାଦରୁ କ'ଣ ବା ମିଳିବ ତାକୁ? ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଥିବା ଜ୍ୟୋତିର ପର୍ସ ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଇତି। ଏ କ'ଣ? ଚାରିପଟେ ସମାନ ରାସ୍ତା। ମଉସାର ଠେଲା କୋଉପଟେ? ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଚାରିପଟେ ଆଲୁଅ ହିଁ ଆଲୁଅ। ସବୁ ଜଳୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଥା ଘୂରେଇ ଦେଲା। ଏ ସମାନ ସମତଳ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏବେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? କେଉଁଠି ଖୋଜିବ ମଉସାଙ୍କ ଚା ଠେଲା? ମନ କହୁଛି ଏଇଠି, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି। କାଲି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତା ପର୍ସ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଆସିପାରେ। ହେଲେ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏବେ ତା ପକ୍ଷେ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ। ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ନା ଏଇଠି ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଗକୁ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଇତି ଛାତିର ସବୁ କୋହକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା। ହେଲେ ତା ଭଳି ଦୁଃଖିନୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖାଦେବ? ନା, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଜନ୍ମ, ସେ ହସ ବା କୋଉଠୁ ପାଇବ? ଏବେ ଛକ ପରେ ଛକ ପାରି ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ଇତି। କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ଘର କି ଠେଲା ତାକୁ କୋଉଠି କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଏକ ଯାଦୁନଗରରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ସେ। ମାଳ ମାଳ ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ, ଯାହା ସେ କେବେ ଗାଁରେ ଦେଖିନଥିଲା। ଚାଲିଥିଲା ଇତି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ସରୁନଥିଲା। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଶାଣି ପଡ଼େ। ହେଲେ ଏଠି ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି, ଘର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦମାନ। ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ଦୁଇଟା ଥକି ଯାଇଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଢଳି ଢଳି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ କେହି କେହି ତାକୁ ଚାହିଁ ଯାଉଥିଲେ ତ ଆଉ କେହି ତାକୁ ଅନେଇ ଇଙ୍ଗିତରେ କିଛି କିଛି କହୁଥିଲେ। ବାବୁ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ? ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ, ତୁମ ପର୍ସ ମୋ ପାଖେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି।
ହେଲେ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହେଇ ଆଗରେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହଳଦିଆ କୋଠାଟା ଦିଶୁନି, ତା ପଛପଟକୁ ମୁଁ ରୁହେ। ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମ ପର୍ସ ଆଣିବ ଆଉ ତା ସହିତ। ଅଟକିଗଲେ ମଉସା। ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳଛଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଋଣ ସାରା ଜୀବନ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ମଉସା। ସେଥିରେ ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ମୃତି ସବୁ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ହୁଏତ ତାକୁ ଆଜି ପାଇନଥିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କୁହ ମଉସା, କ'ଣ ନେବ? ଆଖିରୁ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବା ଲୁହ ଧାରକୁ ପୋଛି ପକାଇ ହସିଲେ ମଉସା। ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପୁଅ। ପୁଅ, ତୁମେ ମିଳିଗଲ, ସେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ଝିଅ? ମାନେ କ'ଣ ଉପହାର କାହାକୁ? ଆରେ ନାଇଁ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ କଥା କହୁଥିଲି। ଗଲାବେଳେ ତା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ଉପହାର ନେଇଯିବି। ପାଗେଳି କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିତେଇଛି। ହେଲେ ମଉସା, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମ ଝିଅର? ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା ଜ୍ୟୋତି। ସେ କିଛି ନୁହେଁ ବାବୁ। ଆଜି ବେପାର ହେଉ କି ନ ହେଉ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସଅଳ ଯିବାକୁ ହେବ। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ମଳୟ ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ଆସି ଟିକିଏ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ପର୍ସ ଗଲା ପଛେ ଯାଉ। ସେ ବୁଢ଼ା କଥାରୁ ମୋତେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ତା ଝିଅ କଥା କହିଲାଣି। ଆବେ, ତୁ ଶୁଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ସେ ତୋତେ ନେଇ କ'ଣ ଉପହାର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ସେ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଜମା ଯିବା ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆମକୁ ନେଇ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବ କିମ୍ବା କୋଉଠି ବଳି ପକେଇ ଦେବ। ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଆଖିକୁ ତୁ ପର୍ସ କଥା ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, କାରଣ ତୁ ପରା ପାଗଳ ଆସି ସାଜିଛୁ। ତେଣୁ ତୁ କିଛି ଦେଖି ଶୁଣି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଇତି ହିଁ ଦିଶୁଥିବ। ଜ୍ୟୋତି ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମଳୟ ଭାଇ, ହେଲେ ମୋ ଇତିର ଫଟୋ ମୋତେ ଅଥୟ କରୁଛି। ସେ ଚାଟ୍ ହେଲା ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଆମଠୁ ବଳେଇ ଯିବ? ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ପର୍ସଟା ନେଇ ଆସିଲେ ଯାଇ। ଏତେ କଥାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ତାର ଝିଅ ଥାଉ କି ପୁଅ ଥାଉ, ଯିଏ ବି ଥାଉ, ଆମର ଯାଏ ଆସେ କେତେ? ଆଜି ଯାଏଁ ତ ଆମକୁ ଆମ ଇତି। ଜ୍ୟୋତିର କଣ୍ଠ ଥରି ଉଠିଲା। ଆଖିରେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଛାତି ଭିତରଟା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି ପିଠି ଉପରେ ହାତ ରଖି ମଳୟ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି ରେ ଭାଇ। ଭଗବାନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ମୋ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ମଳୟ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ମଉସାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଚାରିଆଡ଼ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଯେତିକି ବେପାର ହେଲା ହେଲା। ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ଦୁଇଟା ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ମଉସାଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ମଉସାଙ୍କ ଠେଲା କେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଇତି। ଛାତି ତଳର ଅଜସ୍ର ବେଦନା ଲୁହ ହୋଇ ବହି ଚାଲିଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଏବେ? କୋଉଠି ଖୋଜିବ ତା ମନର ମଣିଷକୁ? ସେ ଆଉ ମଉସାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଭୁଲ କରି ଦେଲାନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଏମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାର ମାନି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, କ'ଣଟି? ମଉସାଙ୍କ ନାଁଟା ଅଟକିଗଲା ଇତି ମୁଣ୍ଡରେ। ଜୋର ଦେବାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶାନ୍ତି ଚା ଷ୍ଟଲ୍। ଏଥର ଆଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣଟିଏ ଉଇଁ ଆସିଲା। ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ଇତି। ଛକ ପରେ ଛକ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଯାଏଁ ରାତିର କଳା ପରଦା ହଟି ନଥିଲା। କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକରେ ଏବେ ସହର ଆଲୋକିତ ଦିଶୁଛି। ଏଥର ଆଉ ଡର ନାହିଁ। ପଚାରି ପଚାରି ସେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଥିଲା, ସେମାନେ ହାତ ହଲେଇ ମନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇତି ଦେଖି ଅଟକି ଯିବା ପରେ ପଚାରିଲା ଇତି, ଶାନ୍ତି ଚା ଷ୍ଟଲ୍ଟା କୋଉଠି? ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସାହସି ହେବା ପରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ବିଶ୍ୱାସର ପାଖୁଡ଼ା ମେଲେଇ ଇତି ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକିଗଲା ଇତି। ମଉସାଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲ୍ ତ କୌଣସି ଗଳିରେ ନଥିଲା। ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଦୁଇ ପଟରେ କଳା ରାସ୍ତା, ତା ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଥିଲା। ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଛାଟିଆ କାହିଁକି? ତା ମାନେ ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଟକିଗଲା। ହେଲେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରି ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏଇ ଆଗରେ ଚା ଷ୍ଟଲ୍। ଇତି ଆଉ ଆଗପଛ ନ ବିଚାରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ପିଛା କଲାବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ସେ ଅଜିତର ଭଉଣୀ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଆରେ ମିଳିନି ରେ, ସେ ଆପେ ଆସି ଧରା ଦେଇଛି। ତମେ ଏମିତି ଡରୁଛ କାହିଁକି ମଳୟ ଭାଇ? ଏ ବୁଢ଼ା ସାମାନ୍ୟ ଚା ବାଲାଟିଏ, ସେ ଆମର କ'ଣ କରିପାରିବ? ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଏକା। ମଳୟର ହାତକୁ ଧରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ତୁ ତ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳରେ ଭାଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। 4-5 ଦିନ ଧରି ଏଇ ସହରରେ ଆମେ ବୁଲୁଛେ, ହେଲେ କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ବୁଢ଼ାର ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦେଖି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଆମେ ତା ଘରକୁ ଆସିବାରେ ଏ ବୁଢ଼ା ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି? ଓହୋ ମଳୟ ଭାଇ, ତମେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ବନ୍ଦ କର। ଏ ବୁଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର କିଛି ଉପକାର ହେବାକୁ ଥାଏ, ହେଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି।
ଏ ବୁଢ଼ା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛି? ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ବାଉଳା ହୋନା। ଏ ଆଉ ଭରମୁର କେହି ଗୁଇନ୍ଦା ଗୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ ତ? ଓହୋ ମଳ ଭାଇ, ତୁମେ ଟିକେ ଥୟ ଧର ଭଲା। ମଳ ଡରି ଡରି ଚାଲିଥିଲା ଜ୍ୟୋତିର ପର୍ସ ପାଇବା ଖୁସିରେ। ପାଦ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆଗେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପଛକୁ ଚାହିଁ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଏଇ ଆଗ ଗଳିର ପ୍ରଥମ ଘରଟା ବାବୁ, ଆସ ମୋ ପଛରେ। ମଳୟ କହିଲା, ମଉସା ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ତୁମେ ପର୍ସଟା ଆଣିଦିଅ। ବୁଢ଼ା ଠେଲା ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ, ସେମିତି କୁହନି, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। କାଲିଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମଳୟ କହିଲା, ରୁହ ରୁହ, ତୁମ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା କି ହସିଲା ସେ କଥା ଆମ ଆଗରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କହିଦେଉଛ? ତୁମେ ଯାଅ ଆମ ପର୍ସ ଆଣିଦିଅ, ଆମେ ମନା କଲୁ ମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର ଆଖିପତା ଭିଜିଗଲା। ସେ ନରମି ଯାଇ କହିଲା, ଏମିତି କୁହନିରେ ପିଲାଏ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘର ଯାଏଁ ଆଣିବି ବୋଲି କେତେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଆସିଛି ମୋ ବେପାର ବନ୍ଦ କରି। ଓହୋ, ଏଥର ତୁମ ଚାଲ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଇରେ ପଳେଇ ଚାଲରେ ଜ୍ୟୋତି, ଏ ବୁଢ଼ା ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆମକୁ ବଳି ଚଢ଼େଇବାକୁ ନେଉଛି। ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଆଶା କଥା କହିଲାଣି। ଏଥର ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ମଳୟ ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ? ହେଲେ ମଉସା ଜଣକ ଆଖି ତ ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ କଥା ତାର କହୁଛି ସେ କଥା ବି ଭାବିବା କଥା। ହଁ, ବଡ଼ ସାନ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଗଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏଥର ବୁଢ଼ାର ଆଖିର ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ କୌଣସି ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମଳୟ କହିଲା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଚାଲେ ଜ୍ୟୋତି। ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଳୟ ଭାଇର କଥା ମାନି ମୁହଁ ଫେରାଇ ପାହୁଣ୍ଡ ପରେ ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା ବେଳେ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା, ତୁମେ ଆଉ ଇତିକୁ ଖୋଜୁନ ତ ବାବୁ? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଜ୍ୟୋତି। ଶୁଣୁଛ ମଳୟ ଭାଇ, ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମଳୟ। ଇତିକୁ ଏ ବୁଢ଼ା କେମିତି ଜାଣିଲା? ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତି ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାରିଥିଲା। ଭୟରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା ମଳୟ। ଏବେ ଯାଏଁ ରାତି ପାହି ନଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ ମଉସା? ଆଉ ଥରେ କୁହ। ଜ୍ୟୋତିର ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠଟା ଚାପି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଖିରେ କାରୁଣ୍ୟତା ଭରି ରହିଥିଲା। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ନାଆଟି କୁଟାଖିଅକୁ ଆଶ୍ରା କଲା ଭଳି ଜ୍ୟୋତି ବୁଢ଼ାର ସେଇ ପଦିଏ କଥାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବୁଢ଼ା ହସର ଫୁଆରା ତୋଳି କହିଲା, ହଁ ବାବୁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ ତୁମେ। ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମେ ଖୋଜୁଥିବା ଇତି ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମୁଁ ବା କେମିତି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି? ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତୁମର ସେ ପର୍ସ ଦେଖି ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପର୍ସ ପାଇଲା ବେଳଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଚାରି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି। ସେ ହିଁ ତ ତୁମକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ଜିଦି ଧରିଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାକୁ ଘରଟାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ହଉ ବାବୁ, କାନ୍ଥର ବି କାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏତେ କଥା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଆସ। କାହାରି ପାଟିରେ ଭାଷା ନଥିଲା ଇତି ଏତେ ସହଜରେ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ପାରି ନଥିଲେ। ମଳୟ କହିଲା, ମଉସା, ଯଦି ତୁମ କଥା ସତ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ ଠେଲା ଗଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଖୁସିରେ ବୁଢ଼ାର ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଝିଅ ଆଖିରେ ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖିବ ବୋଲି ଆଗରେ ଚାଲିଥିଲା ବୁଢ଼ା। ଯାଉ ଯାଉ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା ବୁଢ଼ାର ମନ। ଗଦ୍ ଗଦ୍ କଣ୍ଠରେ ସେ କହୁଥିଲା, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣ ପୂରା ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ମହଲ ଦେଖୁଛ, ଏ ମୋର ଘର ନୁହେଁ ବାବୁ। ଏ ଘର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଏକ ବଖୁରିକିଆ ଟିଣ ଛପର ଘରଟା, ସେଇ ଘରଟି ହିଁ ମୋର। ମୁଁ ସେ ଘରର ଦାସ ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ। ଲାଗୁଛି ମୋ ମା ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। ବୁଢ଼ା ହସୁଥିଲା ଛାତି ଥରେଇ। ଆଖି ପାଉନଥିବା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବୁଢ଼ା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବୁଢ଼ା ପଛକୁ ଜ୍ୟୋତି ଥାଏ, ହେଲେ ମଳୟ ଜାଣି ଜାଣି ପଛେଇ ରହୁଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଆଖି ପାଉନଥିବା ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଜଣେ ଚା ବିକାଳି ବୁଢ଼ାର ପ୍ରବେଶ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବାର ଏହା କୌଣସି ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ତ? ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ବୁଢ଼ା କୋଠା ଡେଇଁ ପଛପଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଡାକ ପକେଇଲା, ମା ଇତି, ଉଠିଯା, ଜଲ୍ଦି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେ, ଦେଖେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ତୋ କାନ୍ଦିବା ଦିନ ସରିଗଲାରେ ମା, ତୁ ଏଥର ହସିବୁ। ମା ଇତି, ଉଠିଲୁ। ଇତି ଆସି କବାଟ ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ବାହାରେ ଥାଇ ଲୁହାର କବାଟଟିକୁ ଜୋରରେ ପେଲି ଦେଲା। ଭିତରକୁ ହାମୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ଜ୍ୟୋତି। କାଇଁ ମଉସା, କୋଉଠି ଇତି? ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼ ଧନ୍ଦି ପକେଇଲା ସେ। ବୁଢ଼ା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ବାହାରେ ଦରଭଙ୍ଗା ପାଇଖାନା ଘର ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଟିଣ କବାଟଟି ଏକଦମ୍ ଠିଆ ମେଲା। ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇତି? ସେ କ'ଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଆଗରେ ମିଛୁଆ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ମତେ ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ପର୍ସ ବି ନାହିଁ, ତା ମାନେ
ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଇତି ପର୍ସ ଧରି ମୋ ପଛରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ା କାନ୍ଥରେ ପିଟିଦେଲା ମୁଣ୍ଡ। ଜ୍ୟୋତି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥିଲା। ବୁଢ଼ା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ବାବୁ। ପର୍ସ ଧରି ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ଜିଦି ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ହଇରେ ଦଇବ, ଏ ତୋର କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ? ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଟ ହେବାକୁ ସୁତାଏ ବାଟ ବାକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୁ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଦେଲୁ। ସେଦିନ ପାଇଥିବା ଇତିର ପର୍ସଟିକୁ ଆଣି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ କଥା ଯଦି ପରତେ ଯାଉନ ତେବେ ଚିହ୍ନ ବାବୁ ଏ କାହାର? ସବୁ କିଛି ଆଖି ଆଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ଭାସି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏଥର ଯଦି ସୁନାପରୀକୁ ହାତଛଡ଼ା କଲ ଶଳେ ତୁମକୁ ନଣ୍ଡା କରି ବଜାର ବୁଲେଇବି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଲ୍ଦି ତାର ପିଛା କର। କୋଉଠି ଅଛ ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଭରମୁ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୟୂରୀର। ଏ ରାକ୍ଷସକୁ ଏମିତି କ'ଣ ମିଳିଗଲା ଯେ ରାତି ଅଧଟାରେ ଉଠି ସେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛି। ସହଜେ କହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରେମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଉପରେ। କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା ମୟୂରୀ। ଆଖି ବୁଜି କହିଲା, ଏଇ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଏତେ ରାତିରେ ଯାଉଛ? ଆସନା ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବା। ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼। ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପକୁ ବଢ଼େଇ ଦେ ନା ଲୋ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୋର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୟୂରୀ କହିଲା, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ଏବେ ତ ମୋତେ ନ କହି ରାତିଟାରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲଣି। ମୋ ହିରୋଇନ୍ ତତେ କହିବି ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ସେଦିନ ଖସି ଯାଇଥିବା ସେ ଅଜିତ ଭଉଣୀଟା ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆମ ଜାଲରେ ଧରା ଦେଇଛି। ଆର ଥର ଭଳି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ। ଏ ଓଥରା ଦଳ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି। ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତୁ ମନ ମାରୁଛୁ କି ଲୋ? ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ମନ ଲୋ। ନୂଆ ଚଢ଼େଇ। ଭରମୁର ହା ହା ହସ ଶୁଣି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଉଠିଯାଇ ତା ତଣ୍ଟିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ତା ରକ୍ତ ତକ ପିଇଯିବାକୁ। ହେଲେ ନିଜ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଲା, କାରଣ ଏ ନର୍କରୁ ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। 15 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜେ ଯେଉଁ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ସେ ଯମପୁରୀକୁ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ହେଲେ କେମିତି ବା ରୋକିବ? ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଇତି କ'ଣ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନଥିଲା? ସେ ଥିଲା କେଉଁଠି? ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହିଁ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଭରମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ମନ ମାଣିଆ କଥା କହି ଚାଲିଗଲା। କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଭରମୁ। ତାର ହାତ ବାରିଶି ବା ଭରମୁର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନାମକୁ ଡାକିଲା। ସେ ତା ନୋଟ ବିଡ଼ାଏ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କହିଲା, ଭରମୁ ପଛରେ ଯାଇ ତାର ଟିକିନିକି ଖବର ମୋତେ ଜଣାଅ। ଆଉ ପାରୁଛ ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତାକୁ ଏଇ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ପାଇବ। ଖୁସିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଚାଲିଗଲା ଅନାମ। ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ହୋଇଥିଲା ଇତି କେତେ ଥର ମୋ କୋଳରେ ବସି ମୋ କାଖରେ ବୁଲି ଗେଲ ହେଉଥିଲା। ସେ ସିନା ମୋତେ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ହା ହତାଶ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳୁଥିଲା ମୟୂରୀ। ପଡ଼ି ଉଠି ହାତଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି ଇତି। ନିଶ୍ୱାସଟା ଉପର ମୁହାଁ। ସତେ କି ଏଇକ୍ଷଣି ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ନା ଆଉ ନୁହେଁ। ପଛରେ ବିକଟାଳ ଅସୁରଗଣ। ହେଇ ହେଇ ଧର ଧର ସେ ଖୁଣ୍ଟ ପଛରେ। ପାଖାପାଖି ଏ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଇତି ଶେଷଥର ପାଇଁ ନିଜର ବଳ ଖଟେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ନା ଆଉ ନୁହେଁ। ପାଦ ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁଇ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଭରମୁର ଲୋକମାନେ। ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ କେହି ଜଣେ ପଶି ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ। ସେଇ ଟାଁସିଆ ହାତ ମୁହଁରେ ମୁଠା ମୁଠା ବୋଳା ଧଳା ପାଉଁଶ। ତଳୁ ଟେକି ଧଇଲା ଇତିକୁ। ଇତିକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେକି ତା ନିଶ୍ୱାସଟା କିଏ ଚାପି ଧରିଛି। ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଡରୁଥିବା ସେହି କଠିନ ହାତଟା ତା ମୁହଁକୁ ତୋଳି ଧରି କହିଲା, ଡରନି ଝିଅ, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏଁ ତୋର ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହା 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 ହା। ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପାଉଡର ମଖା। ଏଇଟା ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ ବେ? ଆଗ ଏଇଟାକୁ ଧରରେ। ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱର ସହିତ କିଛି ମଣିଷ ଇତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା ପାଉଡର ମଖା ମଣିଷଟି କିଏ ଥିଲା? ସେ କାହିଁକି ଇତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।